ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دعا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے کہ کل خاکسار نے یہ ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی، اور اس میں بیسیکلی جو وجہ تھی اس کے اپلوڈ کرنے کی، وہ اس بات کی اپریسیشن تھی کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو وطن کا یا دیس کا جو کوئی بھی ادارہ ہے اس کو یہ حق نہیں کہ کسی کے مذہب کا فیصلہ کرے. وہ اس مذہب کا فیصلہ کرنا اس شخص کا اپنا کام ہے، اداروں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے اپلوڈ کیا. اس کے اوپر ایک آدھے جو چینل ہیں جن کو شروع سے عادت ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ پھیلاتے ہیں، انہوں نے ایک پروگرام کیا ہے، اور اس میں باقی تو باتیں ان کی جو تھیں وہ تھیں، کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن چونکہ ایک بات جو تھی وہ واقعاتی طور پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے خاکسار نے سوچا کہ اس جھوٹ کی، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے کوئی غیر مسلم ہے کون ہے، جو ایک واقعاتی جھوٹ ہے وہ ایک واقعاتی جھوٹ ہے. اس لیے خاکسار نے سوچا کہ اس کی تصحیح ہونی چاہیے، اور تصحیح سے زیادہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا پالا کس قدر جھوٹے لوگوں سے پڑا ہوا ہے. اور اس جو چینل پر یہ دعویٰ کیا گیا، یہ جھوٹی کہانی گھڑی گئی، ظاہر ہے کسی مولوی نے گھڑی ہوگی، جس طرح یہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، ایک اس کا جواب بھی دیا گیا ایک مولوی کی کہانی کا. کہانی کے مطابق جب متحدہ ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی ہے 1947 میں، تو یہ کہانی گھڑی گئی کہ 49% ہندوستان میں، اس گرداسپور کے ضلع میں مسلمانوں کے ووٹ تھے، 49% ہندوؤں کے اور دوسروں کے ووٹ تھے، اور 2% جماعت کے ووٹ تھے، جماعت احمدیہ مسلمہ کے. کہانی کے مطابق وہ 2% ووٹ وہ جماعت نے ہندوؤں کے پلے ڈال دیے، ان کی باسکٹ میں ڈال دیے، اور اس طرح سے گرداسپور کا ضلع جو ہے وہ پاکستان کی بجائے ہندوستان کو مل گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے ظالم یہ لوگ ہیں. بہرحال جھوٹ تو ان کا بولنا کام ہے پیارے بھائیوں. یہ اسی طرح کی کوئی بات جو ہے وہ 2018 میں بھی ہوئی تھی، جس کے جواب میں یہ دیکھیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، روزنامہ پاکستان چیف ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی، روزنامہ پاکستان میں ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب کا ایک مضمون جو ہے وہ شائع ہوا. کس کے جواب میں؟ ایک الزام کے جواب میں. کہتے ہیں لکھا ہے روزنامہ پاکستان لاہور 17 دسمبر 2018 میں. یہ اب مجھے لگتا ہے شاید یہ غلطی ہو گئی ہے، 2017 ہونا چاہیے تھا یا کیا ہے، کیونکہ یہ ڈیٹ 20 ستمبر 2018 کی یہاں پہ نظر آ رہی ہے. واللہ عالم. بہرحال یہ روزنامہ پاکستان والوں کو پتا ہوگا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے. بہرحال جی ایک مضمون چھپا، جب بھی چھپا اخبار میں، روزنامہ پاکستان میں ایک مضمون چھپا، کن کا؟ ڈاکٹر شہزاد صاحب کا ایک مضمون. کیا مضمون تھا؟ مسئلہ احمدیت، کیا یہ صرف مذہبی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی ہوں گے مولوی نماکی صاحب کے نام سے شائع ہوا. اس میں جماعت احمدیہ پر بہت سے الزامات لگائے گئے. اس مضمون میں ان میں سے ایک الزام کے بارے میں حقائق پیش کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس مضمون کا عنوان قابل توجہ ہے. احمدیت کسی مسئلہ کا نام نہیں ہے، ایک مسلک کا نام ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مضمون نگار پڑھنے والے اس سے متفق ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں، اس سے قطع نظر احمدیت ایک عقیدہ یا ایک مسلک تو کہلا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر شہزاد صاحب نے کس بنا پر اسے مسئلہ احمدیت کا نام دے دیا ہے؟ بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں جی. اس مسئلہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس مضمون میں درج ایک اہم الزام کا ذکر کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، یعنی ڈاکٹر شہزاد صاحب لکھتے ہیں، 70 سال بعد جب متحدہ ہندوستان کا بٹوارا ہونے لگا تو مرزا کے احمدی پیروکاروں نے بطور جماعت
انگریز سرکار سے یہ کہہ کر خود کو مسلمانوں سے الگ کر لیا کہ ہم ایک الگ وجود رکھتے ہیں، اور یہ کہ جن لوگوں کو تم مسلمان کے طور پر گن گن کر ضلعی تقسیمیں کر رہے ہو وہ مسلمان اور ہیں۔ سبحان اللہ، جی کیسا جھوٹ کھڑا ہے، اور اصل مسلمان ہم ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، ہمیں ان لوگوں میں نہ گنا جائے۔ جی ڈاکٹر شہزاد صاحب نے یہی عبارت کہتے ہیں جی انورٹڈ کاماز میں درج کی ہے، یعنی انورٹڈ کاما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہو بہو وہ بات لکھ رہے ہیں جو جماعت احمدیہ نے یا اس بندے نے یا اس فریق نے بولی ہے، ٹھیک ہے، یا بیان کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے موقف کی لفظ بہ لفظ عبارت پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر شہزاد صاحب تقسیم بر صغیر کے وقت باؤنڈری کمیشن کی کارروائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب پنجاب کو تقسیم کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ کون سا ضلع پاکستان کے پنجاب کا حصہ بنے گا اور کون سا ضلع بھارت کے پنجاب کو ملے گا۔ پھر آگے جی لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد مضمون نگار لکھتے ہیں، یعنی شہزاد صاحب لکھتے ہیں کہ احمدیوں کے اس موقف کی وجہ سے گرداسپور کا ضلع پاکستان کی بجائے بھارت کو دیا گیا ہے۔ جی یہ سری جھوٹ ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، انہوں نے بھی یہی ثابت کیا ہے، اور اس کے نتیجہ میں پاکستان کو صرف یہی نقصان نہیں اٹھانا پڑا، بلکہ جب گرداسپور کا ضلع بھارت کو مل گیا تو اس سے بھارت کو کشمیر تک کا راستہ بھی مل گیا۔ یہ دیکھیں کتنا جذباتی کرتے ہیں لوگوں کو جھوٹ بول بول کے، اور کشمیر بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس حرکت کی وجہ سے دونوں ملکوں کے خربوں روپیوں کا نقصان ہوا۔ اب یہ سارا نقصان جذباتی کر رہے ہیں عوام کو، یہ سارا نقصان جماعت احمدیہ کے پلے ڈال رہے ہیں، سبحان اللہ، اور لاکھوں جانیں علیحدہ ضائع گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہزاد صاحب لکھتے ہیں کہ اگر احمدیوں میں سچ بولنے کی ہمت ہے تو وہ خود مان لیں کہ اس نازک موقع پر وہ خود مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اب ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب آگے فرماتے ہیں، ڈاکٹر شہزاد صاحب کے اس دعویٰ کے بارے میں عرض ہے کہ اب تقسیم پنجاب کے کمیشن کی مکمل کارروائی کو شائع ہوئے 30 سال سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ ہاں جی کیا بات ہے جی، زبردست پوائنٹ انہوں نے بیان کیا، کیا کہ جو کمیشن کی کارروائی ہے وہ چھپ گئی ہے، بھائی جان زبانی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اور جنرل ضیاء صاحب کے دور میں حکومت پاکستان کے ایک ادارے نے یہ سب کاغذات اشاعت کے لیے جاری کیے تھے۔ ٹھیک، اس کمیشن کے روبرو دونوں طرف سے بہت سی تنظیموں اور مسالک کے میمورنڈم پیش کیے گئے تھے۔ یہ ایک میمورنڈم جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی پیش کیا گیا تھا، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور میں ہے۔ ایک میمورنڈم مسلم لیگ بٹالہ نے بھی پیش کیا تھا، ہم ان کا مختصر ذکر کریں گے جس سے اس الزام کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ لو جی کیسے زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، بات تو وہ ہوتی ہے جو کہ اصل حقائق پیش کیے جائیں، ثبوتوں کے ساتھ، زبانی کلامی نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آگے فرماتے ہیں جی، یہ ساری کارروائی The Partition of the Punjab 1947 کے نام سے 4 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اب یہ ہے وہ پیارے بھائیو وہ کتاب The Partition of the Punjab 1947 4 volume set، اور یہ ہم نے نہیں چھاپا، یہ سنگ میل پبلیکیشن سے آج بھی پاکستان میں مل جاتا ہے۔ جس بھائی نے لینا ہو، یہ دیکھیں سنگ میل پبلیکیشن، جس بھائی نے لینا ہو وہاں جا کے لے لے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ان کو پتا ہو کہ کس قدر مولوی حضرات جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ شہزاد صاحب نے تو جھوٹ بولا بھی، یہ آج کے جو جس چینل نے پروگرام اپلوڈ کیا ہے انہوں نے بھی بس نقل کے اوپر مکھی کے اوپر مکھی مار دی ہے بغیر کوئی تحقیق کیے۔ اچھا جی فرماتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب مرزا سلطان صاحب، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 428 سے 449 پر جماعت احمدیہ کا موقف ایک میمورنڈم کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ ہم بڑے افسوس سے عرض کرتے ہیں کہ اس مضمون میں وہ جملے جو ڈاکٹر شہزاد صاحب نے جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کیے ہیں یا اس سے ملتے جلتے جملے کہیں پر نہیں پائے جاتے۔ یہ والے جملے پیارے بھائیوں، جی یہ جو انہوں نے کہا نا انورٹڈ کوماز میں کہ جی وہ ہم جو ہیں وہ اصل مسلمان ہیں، باقی تو مسلمان ہی نہیں ہیں، کوئی ایسی بات وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ ان مولویوں کا سری جھوٹ ہے، سری کس بیانی ہے، پتہ نہیں ان کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں، کیا لکھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، ہم بڑے افسوس سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اس مضمون میں وہ جملے جو ڈاکٹر شہزاد صاحب نے جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کیے ہیں یا اس سے ملتے جلتے جملے کہیں پر نہیں پائے جاتے۔
डॉक्टर शहजाद साहब ने वाज़ेह गलत बयानी से काम लिया है, और आज जो जिस चैनल ने वीडियो अपलोड की है जी, अपना गुस्सा निकाला है, अपना वो कहता है पंजाबी साड़ निकाला है, उन्होंने भी वाज़ेह गलत बयानी की है, ज़बानी बात कर दी है, झूठ बोल दिया। ये तो सब जानते हैं कि उस वक्त मगरबी पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो रहा था और मशरकी पंजाब भारत का हिस्सा बनाया जा रहा था। ये सबको पता है जी। मगरबी पंजाब यानी लाहौर से कहें कि वो वाघा बॉर्डर से अब शुरू होता है, मगरबी पंजाब इसको कहते हैं। इंडिया वाले को क्या कहते हैं? मशरकी पंजाब था। डॉक्टर साहब कहते हैं जमात अहमदिया का मेमोरेंडम तो शुरू ही इस बात से होता है। किस बात से होता है? वो मेमोरेंडम जो कि इस किताब के सफ़ा 428 से 449 तक गया है, यानी तकरीबन 21 सफ़ात। Being the headquarters of Ahmadiyya community, कादियान should be placed in western Punjab। ठीक है जी, क्या तर्जमा है? जमात अहमदिया का मरकज होने की वजह से इन वजूहात की बिना पर कादियान को मगरबी पंजाब में शामिल करना चाहिए। ये जमात ने कहा था वहां पे, ये नहीं कि 2% हमारे वोट हैं इसलिए इंडिया में शामिल कर दो, ये सरी झूठ है। फिर लिखा है उसी मेमोरेंडम में कि कादियान जिस जिला में है यानी जिला गुरदासपुर, वो वाज़ेह तौर पर मुस्लिम अक्सरियत का जिला है। और उसके बाद लिखा है कि क्या लिखा है जी उस मेमोरेंडम में? जमात अहमदिया मुस्लिमा की तरफ से द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अहमदिया कम्युनिटी, एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स हैविंग ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर। ठीक है जी, क्या मतलब? जमात अहमदिया जो मुसलमानों का एक अहम फिरका है, उसकी शाखें दुनिया भर में हैं, उसका हेडक्वार्टर जिला गुरदासपुर में है। ठीक है जी, मुसलमानों का एक अहम फिरका। ये नहीं कहा कि बाकी मुसलमान ही नहीं है। क्या कहा है जी? पार्टीशन ऑफ द पंजाब 1947 वॉल्यूम 1, और उसका है जी ये पब्लिश बाय संगे मील पेज 428। ये है जी ये किताब। जिस दोस्त ने लेनी हो वहां से जाके जरूर कंफर्म करना हो कर ले जी कंफर्म। हम ज़बानी ज़बूनी बातें नहीं करते। वायसराय ने बयान दिया था, डॉक्टर साहब आगे लिखते हैं कि जिला गुरदासपुर में मुसलमानों की मामूली अक्सरियत है और इसलिए ये सारा जिला पाकिस्तान में शामिल नहीं किया जा सकता। जमात अहमदिया के मेमोरेंडम में उस वायसराय के बयान करदा अदाद शुमार को गलत साबित किया गया था और ये इजहार किया गया था कि किसी भी मेयार के तहत ये गैर कानूनी होगा अगर बटाला, गुरदासपुर और शक्करगढ़ की तहसीलों को भारत में शामिल किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब फरमाते हैं उस वक्त अहमदियों की तादाद को मुसलमानों में शामिल करके ही जिला गुरदासपुर में मुसलमानों की अक्सरियत बनती थी। इंपॉर्टेंट बात, मुस्लिम लीग बटाला ने जो मेमोरेंडम उस कमीशन के रूबरू पेश किया उसमें एक अहम नुक्ता ये था, अब मुस्लिम लीग बटाला की बात हो रही है कि मुसलमानों में से कादियानियों के लिए कादियान एक मुकद्दस मुकाम है और कादियानी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। ठीक है जी, हवाला दर्ज किया जा रहा है, हर कोई उसे चेक कर सकता है। डॉक्टर साहब कहते हैं क्या जी वाला वही किताब और उसका सफ़ा नंबर 472। अब इस किताब में सफ़ा नंबर जो 449 तक तो जमात अहमदिया का मेमोरेंडम है, उसके बाद ये 472 सफ़ा जो है उस पर मुस्लिम लीग बटाला का मेमोरेंडम है। ठीक है जी। सवाल जवाब के दौरान ये एक और अहम बात, जमात अहमदिया की तरफ से पेश होने वाले वकील शेख बशीर अहमद साहब ने फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया। क्या मौक़िफ़ था? कादियान शैल फॉल विद इन द एरिया पाकिस्तान, कादियान को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। उस कमीशन के लिए कांग्रेस ने जो 2 जज नामजद किए थे उनमें से एक जस्टिस तीजा सिंह भी थे। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमजोर करने के लिए सवाल किया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अहमदिया कम्युनिटी एज रिगार्ड इस्लाम, इस्लाम में जमात अहमदिया की क्या पोजीशन है। वो मतलब कहना चाहते होंगे दूसरे तो आपको मुसलमान ही नहीं मानते, आप अपने आप को मुसलमान गिनवा रहे हैं और आपके मुसलमान गिनवाने की वजह से गुरदासपुर का जो जिला है वो इंडिया की वजह पाकिस्तान में जा रहा है। उस पर
इंपॉर्टेंट बात, जमात अहमदिया के वकील ने जवाब दिया, और ये अपनी तरफ से बात नहीं हो रही, जुबानी बातें नहीं हो रही है जी, ये लिखा हुआ है इस किताब में, ये आपकी छपी किताब है जनाब, पाकिस्तान में मिल जाती है। क्या कहा जमात अहमदिया के वकील ने? दे क्लेम, यानी अहमदी मुसलमान, दे क्लेम टू बी मुसलमान्स फर्स्ट एंड मुसलमान्स लास्ट, दे आर पार्ट ऑफ इस्लाम। कहते हैं जी वो अव्वल से आखिर तक मुसलमान होने का ऐलान करते हैं और वो इस्लाम का हिस्सा है। ये जी उसी किताब के सफा नंबर 250 पे आपको मिल जाएगा। फिर डॉक्टर साहब फरमाते हैं, मिर्जा सुल्तान साहब, इस मजमून का मौजू कोई मजहबी बहस नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये कोई मजहबी मसला थोड़ी है कि गुरदासपुर में वोट किधर पड़े थे, किसके कहाँ गए थे। डॉक्टर शहजाद साहब के कालम में गलत बयानी करके एक तारीखी एतराज जमात अहमदिया पर किया गया था और इस मजमून में इसकी मुकम्मल तरदीद के लिए हवाले दर्ज किए गए हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जबकि डॉक्टर शहजाद साहब ने कोई हवाला दर्ज करने की जहमत नहीं की थी, जिस तरह आज के प्रोग्राम में कोई हवाला नहीं, जुबानी। हाँ जी, हवाला क्या इनके पास होगा? किसी मौलवी की किताब, वो ये क्यों हवाला है? फरीक के मुखालिफ जो है वो तो जाहिर है इसी तरह की बातें करेगा, जुबानी। उस वक्त की कोई तारीखी कोई सबूत देना, कोई किताब पेश करें, कोई इस वक्त की रिपोर्ट, जिस तरह के हमने कहा ये देखें ये छपी हुई है। भारत फिर डॉक्टर साहब फरमाते हैं, जब भी ऐसा मजमून शाया होता है तो बाज़ तबसरों में काफिर, मुर्तद, ज़ंदीक के अलकाबात की तकरार शुरू हो जाती है। इतने तकल्लुफात की जरूरत नहीं, और ना इस मजमून में ये बहस की जा रही है कि कौन काफिर है और कौन मुसलमान। डॉक्टर शहजाद साहब ने जो दावा किया है वो खुद या उनके हमनवा उसकी तायद में उस कमीशन की शाया करदा कार्रवाई से हवाला पेश करते हैं। हम भी यही कहते हैं, ये जो प्रोग्राम पेश किया गया है उसमें कमीशन की कार्रवाई छप चुकी है जी, उसमें से कोई वाला पेश करें, मजा है ना फिर, है जी। हमारे लिए भी यही काफी होगा, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे लिए भी यही काफी होगा। वो कहते हैं जी हमने ये मजमून बजा दिया डॉक्टर साहब की खिदमत में, और बाकी जो है कि अगर डॉक्टर साहब कोई सबूत पेश ना कर सके तो फिर ये हकीकत वाज़ेह है कि मसला अहमदियत नहीं है, डॉक्टर शहजाद साहब और उन जैसे मजमून निगार पाकिस्तान के लिए एक मसला बन चुके हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि मसला ये नहीं है कि अहमदियों का 2% वोट इधर गए कि उधर गए, ये कहानी बनाने वाले मसला हैं और उस कहानी को आगे बयान करने वाले बिला तहकीक वो लोग मसला बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है भी नहीं डूब रहा। फिर इसी तरह प्यारे भाइयों, ये एक मजमून है, द न्यूज में छपा है, गुरदासपुर एंड फिरोजपुर इन 1947। ठीक है जी, ये मजमून भी 10 जनवरी फरवरी 10 2019 को छपा है, और इसमें उन्होंने पूरी इस बात को जो है वो एक्सप्लेन किया है कि किस वजह से जो गुरदासपुर का ज़िला है वो अगरचे पहले ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान में है, फिर 2 दिन बाद फिर ऐलान हो गया। और मुझे याद है हमारे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बहुत बहुत दर्जात बुलंद करे, वो भी हमें बताया करते थे, क्योंकि उसके बाद वो कादियान में थे, कि पहले ऐलान हुआ था कि कादियान पाकिस्तान के साथ है और बड़ी वहाँ पे खुशियां मनाई जा रही थी। 2 दिन बाद पता चला कि जी कादियान जो है वो तो गुरदासपुर जो है वो तो इंडिया को दिया जा रहा है। ठीक है जी। बहरहाल ये प्यारे भाइयों, जिस दोस्त ने इस मजमून को पढ़ना हो वो आराम से इसको रोक के पढ़ ले। जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मजमून निगार ने बड़ी तहकीक की है, बहुत ही अच्छा मजमून लिखा है, वजूहात बताई हैं कि क्यों वो जो रेड क्लिफ थे उन्होंने क्यों ये जो बात की है जी, क्यों ये गुरदासपुर और उसके अलावा 2 तहसीलें जो हैं वो दे दी इंडिया को, और उसके ये गए कि उसको पूरा थोड़ा सा वो करने के लिए, अपना गुनाह मिटाने के लिए कह लें जो भी है, उन्होंने फिर कुछ जो तहसीलें थी वो पाकिस्तान को दे दी है जी। जिस तरह लिखा हुआ रेड क्लिफ इन ऑर्डर टू एक्ट फेयर अवॉर्डेड 2 मुस्लिम तहसील, हाँ जी, पाकिस्तान को दी इन्होंने जो भी है। लेकिन जिसने भी ये देखना हो, पढ़ना हो, ये इसको पढ़ ले। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पूरे मजमून में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। अब ये मजमून तो एक न्यूट्रल बंदे ने लिखा है ना वो मौलवी है ना वो झूठा मौलवी है,
ना वो हमारा कोई सच्चा अहमदी मुसलमान भाई है। एक जरा भी उन्होंने बात नहीं की कि जी अहमदियों की वजह से गुरदासपुर जो था या फिरोजपुर जो था वो इंडिया को दे दिया गया था। ठीक है जी, ये होता है सच की जीत। इसलिए वो लोग जो कि इस तरह के झूठ बोलते हैं और अवाम को जज्बाती करने के लिए इस तरह की बातें लिखते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है, जो उसको जो गुरदासपुर का नहीं तहसील मिली वो इस वजह से नहीं मिली, और इस वजह से जनाब वो गुरदासपुर चूंकि चला गया था, कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है, और ये अहमदियों को वो थोपने की कोशिश करते हैं, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं। ये सरी झूठ है, सरी झूठ है, सरी झूठ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे झूठों को हदायत दे और जो अवामुन नास हैं उनको भी अक्ल सलीम अता फरमाए। बहरहाल इसके साथ ही खाकसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।